Good afternoon, dear students. How are all of you? I hope that all of you will be fine. So, today we are going to discuss another topic from your subject of company law, that is the issue of shares at discount. Normally, what happens, it is not in the interest as well as for the benefit of the company to permit the issue of shares at less amount than the its original value. Okay, so that's why section 53 of the act, that is the Companies Act 2013, makes a prohibition to not to issue shares at discount. Okay, and if a company wants to issue share at discount, it can only be possibly issued under section 54. That section deals with the sweat equity shares. ਸੋ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ issue the shares at discount, because it will not be beneficial for the interest of the company. Okay, the law doesn't permit the issuing of the shares at discount even in indirect manner. So law doesn't allow to issue the shares at discount, because it will amount to ultra vires. Law doesn't allow that shares be issued at discount in an indirect manner. Now the question arises, what will be the circumstances in which we may say that shares are issued at discount in an indirect manner? So if some person has been issued a debenture, some person, the creditor of the company, has been issued a debenture, he may be given the opportunity, he may be given the option to convert his debentures into the shares. So it will amount to the contravention of section 53, that makes a prohibition, that prohibits the issuing of shares at discount. It will consequently be ultra vires and will not be enforceable. So that's why it will be considered as illegal. Okay, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਕਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੀਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅ ਕੰਪਨੀ ਮੇ ਹਾਊਐਵਰ issue the shares at discount subject to the number of restrictions. Okay, first number is the restriction in the first number is in respect of the sweat equity shares. The issue of the share at discounted price will not be considered as void except in the case of the sweat equity shares, so far as section 54 is concerned. So section ਜਿਹੜਾ 54 ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿਚ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਟੂ ਦੀ ਇਟਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1956 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੰਟੇਨਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 79A
Okay, that has been so act has been repealed in the date today. The act is no more, so that's why it has been repealed. So that's why a new section has been created in the form of section 54, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1956 ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 1999 ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ? ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੀ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ may be considered to be issued to such kind of the employees or the other persons including the directors or the members in consideration of their services toward the company. Okay, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਵੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ defaulter person may also be imprisoned for the period of up to the maximum of 6 months। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਰਸਨ may be given or may be prosecuted with the punishment in the form of the imprisonment up to the 6 months, as well as or with fine up to 5 lakh of rupees from 1 lakh, and he may be liable to be prosecuted for the both kinds of the punishments, that is the fine as well as the imprisonment. Okay, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। The shares of the class issued for the first time shall not be allowed to be sold at discount. Okay, it may only be allowed to be sold at discount in the second time. Discount is permissible only if the company has already once issued the shares of the class earlier at the full value. ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਟ। ਓਕੇ। A company has to file the petition with the central government. This is the most important part, seeking the sanction of the resolution. Okay, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ
issue the shares at discount after filing the petition with the central government and has after sought the sanction of the central government to make a resolution to issue the shares at discount. Okay, so next condition is that the resolution must specify the maximum rate of discount at which the shares are intended to be issued. ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the period of 2 months have to be calculated from the time the central government gives its sanction to the towards the issuing of shares at discount. Okay, it will not be calculated, the period of 2 months will not be calculated from that of the passing of the resolution. Okay, so passing of the resolution may take time, so that's why actual meaning over here of the 2 months, the period of the 2 months is that the issue of such a share must be completed within the period of 2 months from that of the sanctioning that is being granted by the central government. Okay, the central government while sanctioning the issue of the shares at discount impose the term and condition that it deems necessary. ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Sweat equity share connote that the shares issued by the company to the employees or directors at discount or for the in consideration or for consideration other than cash for providing the know-how or the making available rights in the nature of the intellectual property rights or the value additions. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੇ ਅਧੀਨ 54 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੰਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈ with the specific terms the number of shares, ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਦਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਫ ਐਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਕਲਾਸ ਔਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਸੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 year ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਲੈਪਸਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇਟ ਔਨ ਵਿਚ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ
ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੂਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਲਿਸਟਡ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ are issued in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India, that is the SEBI, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਫ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫਰਦਰ ਦੈਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੂਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਟਡ ਔਨ ਦੀ ਸਟਾਕ exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the guidelines as may be prescribed by the company। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। The rights limitations provisions as are for the time being applicable to the equity shares shall be applicable to the sweat equity shares issued under section 54। ਸੋ ਸਵੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਮੇ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਓਕੇ। There is no restriction on the issue of the shares at the premium. Premium may be received in cash or kind। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਐਨ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੈਰੀ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ। ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈ ਦੀ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੁੱਟਸ ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਓਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ these were two topics that were the issuing of the shares at discount as well as the issuing of shares at the premium। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, you are free to contact at any time, okay। so thank you ਜੀ, thank you so much।